వెల్కమ్ టు మాస్ టీవీ. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం కాకినాడ జేఎన్టీయూకే రిటైర్డ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేషన్ కాకినాడ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీర్స్ డేను ఘనంగా నిర్వహించారు. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం కాకినాడ జేఎన్టీయూకే రిటైర్డ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేషన్ కాకినాడ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీర్స్ డేని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వీసీ మురళీకృష్ణ, చీఫ్ మినిస్టర్ సాయి కుమార్ తదితరులు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. యాంకరేజ్ పోర్టు డిపో, వాటర్ పోర్టు గురించి వివరించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సుస్థిర పరిష్కారాలు సృష్టించడంలో ఇంజనీర్ల పాత్రను, ప్రాముఖ్యతను, పర్యావరణ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఆవిష్కృతాత్మక ఇంజనీరింగ్ విధానాల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇంజనీర్ల పాత్రను తెలిపారు. రానున్న తరాలు ఆధునిక తగలగానే వినియోగించుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుత జ్ఞానంతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ను అవలంబించాలని సూచించారు. కష్టమే ఫలితమే అని విద్యార్థులు ఆ దిశగా నడుచుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ కాకినాడ చైర్మన్ డాక్టర్ ఎం రమేష్, ప్రెసిడెంట్ ఎన్ కృష్ణారావు, సెక్రటరీ వి కృష్ణారావు, గౌరవ సెక్రటరీ డాక్టర్ విజయ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Dignitaries of the dais. Everybody says something about Mokshagundam Visvesvaraya. I don't want to repeat anything. First of all, I must say that it is my privilege and pleasure to share the dais with Sri Murali Krishna Garu, the in charge Vice Chancellor. More than that, he is an extraordinary, exemplary and extraordinary orator and a speaker and voracious reader as I know him. So on one side, I am hesitating to share the dais with him and to say something about anything before him. And it is clearly evident how dynamic the VC is from the attendance of students on this occasion. For years together, this may be the first occasion on which students have also attended the Engineers Day. I congratulate and extend my thankfulness to all the JNTU officials, especially the Honorary Secretary and the respectable VC sir, to make the student attend to this function. So with this, today, as seen the gathering, I wish to throw some light on Kakinada Port. See, we are all residents of Kakinada Port, so students must know something about what is Kakinada Port, very preliminary details of the Kakinada Port. Being a resident of Kakinada, one must know what are the activities and what is the Kakinada Port, how it is constructed, and what are the general features of the Kakinada. It is the minimum knowledge that one must have as a resident of Kakinada. With this motive, and also because I got an opportunity to work for 7 years in the Kakinada Port on deputation, being an irrigation engineer, I wish to say something about the Kakinada Port. So the boon of the Kakinada is having a Kakinada Port. So even though we got 940 kilometers of coastal line, everywhere it is not possible to construct a port. The most feasible location for construction of the port is one must have a tranquil position without the adverse effects of the sea waves and tidal waves. So we must have some barrier. If it is a river or a dam, you can construct some wall or retaining wall or dam or something, some barriers and stop the water. But it will not be the case with the sea. We cannot construct a barrier in the sea. It is our boon. Why I am saying is, we got Hopeway line, which is naturally formed by the sedimentation and deposition of sand from river Godavari. For decades together, centuries together, the sand of Godavari has been deposited there and formed an island. This island is about 16 kilometers length and about 1.5 kilometers of width. Luckily, this island was formed parallel to our coastal line.
కొంచెం కష్టమైన విషయం. అది మీకు మాత్రమే. బాబు ఎవరెవరు వచ్చారో రామాయణం మహాభారతం తెలియకపోతే నేను ఇండియన్ని అని చెప్పుకోవడానికి అర్హత లేదు అన్నాడు మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ. దాన్ని నేను కాపీ కొట్టి ఏం చెప్తానంటే, శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ కనుక నువ్వు చూడకపోతే ఇంజనీర్ని అని చెప్పుకోవడానికి నీకు అర్హత లేదు. నేను కనీసం ఒక 12 సార్లు స్టూడెంట్స్ ని శ్రీశైలం పవర్ ప్లాంట్ కి తీసుకెళ్లాను, నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కి తీసుకెళ్ళాను. అసలు శ్రీశైలం పవర్ ప్లాంట్ చూడాలంటే అది 3rd లార్జెస్ట్ పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్, అది హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్. అసలు కంటికి ఏం కనబడదు, ఒక పెద్ద కొండ ఉంటుంది, ఆ కొండ లోపల పవర్ ప్లాంట్. అందులో ఉండే సర్జి ట్యాంక్ అని ఉంటుంది, అంటే ఆ పెన్ స్టాక్ ఉంటుంది. పెన్ స్టాక్, మెయిన్ పెన్ స్టాక్ డయామీటర్ 13 మీటర్లు, పైప్ డయామీటర్ 13 మీటర్లు. ఇమాజిన్ చేయండి మీరు. అసలు ఇది మీకు 4 మీటర్లు ఉంటుంది, దీని హెడ్ రూమ్ అంటాం. ఇది 4 మీటర్లు, 4 మీటర్లు కూడా ఉండకపోవచ్చు, 4 మీటర్లు వేసుకోండి. అది 13 మీటర్లు దానికి డయామీటర్. దాని నుంచి 6.3 మీటర్ల డయామీటర్తో పైపులు వస్తాయి. పెద్ద పెద్ద పైపు, ఒక్కో పైపు ఒక టర్బైన్కి వెళ్తాం. అలా ప్రొడ్యూస్ చేసిన పవర్ 2 కోట్ల మందికి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇంజనీరింగ్ అంటే. ఇవన్నీ చూడకపోతే అలాగ మీకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందండి. అన్ని చూడాలి తప్పకుండా. మీకు మనకి మంచి బస్సు ఉంది, సౌకర్యం ఉంది. అసలు ఇవాళ విజిట్ చేయడం మానేశారు. విజిట్ చేయండి చక్కగా. నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం విజిట్ చేయండి. మీకు బోల్డ్ అవకాశాలు. ఇవాళ సాటర్డే, సండే, మండే 3 రోజులు వరుసగా హాలిడేస్ వచ్చాయి. కొత్తగా పెళ్ళైన పెళ్లి కూతురులాగా కుటుంబని పుట్టింటికి పారిపోవడం కాదు ఇంజనీరింగ్ అండి. ఈ 3 రోజులు చక్కగా మీరు అసలు నిజంగా ఏ జయప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు కమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీని మీరు అడిగితే అరేంజ్ చేస్తాం, బోల్డ్ అరేంజ్ చేస్తాం. అప్పటికప్పుడు కూడా అరేంజ్ చేయొచ్చు. పవర్ని ఎందుకంటే వాడుకోవాలి, ఇలాంటివాడికి కదా వాడాలి. పంజాబ్ కా పేరు ఎందుకు వచ్చింది? పాంజ్ ఆబ్. ఆబ్ అంటే రివర్ అని అర్థం, వాటర్ లేదా రివర్ అని అర్థం. ఆబ్ అంటే పాంజ్ అంటే 5, పంజాబ్ అంటే 5 రివర్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతున్న సమాధానం. ఇండియాలో పంజాబ్ రాష్ట్రం ఉంది కదా, అందులో ఎన్ని రివర్స్ ఉన్నాయి? కాదు, 3 ఉన్నాయి. మరి దానికి పంజాబ్ ఎందుకు వచ్చింది పేరు? ఇండియా విడిపోయినప్పుడు పాకిస్తాన్ లో కూడా పంజాబ్ లో స్టేట్ ఉంది. అందులో 2 రివర్లు ఉండిపోయాయి. చెనాబ్, జెలూమ్ అని 2 రివర్లు అందులో ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఉన్న 3 రివర్ల పేర్లు ఎవరైనా చెప్తారా? మంచి ప్రైజ్ ఇస్తాను. ఎరగ తీసేవు కదా. ఆన్సర్ చెప్పిన ఎవరు లేడే. రావి బియాస్ అని అంటాం, కానీ యాక్చువల్గా పేరు వ్యాస్. కానీ నార్త్ లో వాని బాగా పలుకుతారు, అందువల్ల బ్యాస్ అయింది. బట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చేటప్పటికి బియాస్ అని అంటారు, కానీ ఇది యాక్చువల్లీ వ్యాస్ రివర్. రావి ఒకటి, వ్యాస్ ఒకటి, సట్లెజ్ ఒకటి. 3 రివర్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయో. పాపం హైదరాబాద్ లో చూడండి, వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ బస్సులో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నీరు అది ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ పర్వతులతో రాళ్ళ మీద అలా తిరుగుతూ నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. అసలు చేస్తూ ఉంటే దానికి వ్యామోహంలో పడిపోయి దాని వైపు దిగి 25 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ చచ్చిపోయారు. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఫ్లాష్ బ్యాక్. సో నేను రాసిన ఒక మంచి బుక్ జీనియస్ అని. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ బుక్. person like Murali Krishna garu వీసీగా జేఎన్టీయూకి రావడం కాకినాడ యూనివర్సిటీ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ చిన్న విద్యార్థులందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, ఇలాగా రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ద్వారా మీరు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ పొంది నేషన్కి సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. 64th మోక్షగుండం విశ్వేశ్వర గారి బర్త్డే. అంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద గొప్ప ఇంజనీర్స్ అందరినీ కూడా గుర్తు చేసుకోవడం కోసం మనం ఈరోజు ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ కాకినాడ లోకల్ చాప్టర్ సెంటర్లో, ఏఎంఐ హాల్ సెంటర్లో, సో మనకి ఇరిగేషన్ అసోసియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్లస్ జేఎన్టీ కాకినాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ చాప్టర్ వాళ్ళు కలిసి సో ఇంత గ్రాండ్గా మనం ఇక్కడ ఈవెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తాము. సో దీనికి చీఫ్ గెస్ట్గా సో ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ మురళీకృష్ణ గారు ఇచ్చేస్తున్నారు. సో అలాగే
గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా జి సాయి కుమార్ గారు, ఈజ్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో చేస్తున్నారు. సో ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ ఎమినెంట్ పర్సన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ లెవెల్ కావచ్చు, చీఫ్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు. సో వాళ్ళు వచ్చి నిజంగా ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ని చాలా మోటివేట్ చేస్తారు వాళ్ళ స్పీచెస్ ద్వారా. సో నిజంగా ఇది మేము చాలా అభినందనీయం ఈరోజు. సో థ్యాంక్ యూ. ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగినట్టే లెక్క మా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి, అలాగే మా సాయి కుమార్ గారు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా ఈ రిటైర్డ్ ఇరిగేషన్ ఫంక్షన్ మేము చాలా కాలం నుంచి జరుపుతున్నాం వీసీగా చెప్పినట్టు. కానీ ఈరోజు చాలా అత్యద్భుతంగా జరిగింది. దానికి ముఖ్య కారణం మన వీసీ గారే. అదేవిధంగా మా మెంబర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కేఎల్ రావు ఫంక్షన్ కానీ, డాక్టర్ కేఎల్ రావు బర్త్డే ఫంక్షన్ కానీ, సార్ ఆర్ద్ర కాటన్ బర్త్ ఫంక్షన్ కానీ, అలాగే మోసకొండ విశేష ఫంక్షన్ కానీ చాలా తప్పనిసరి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుతుంది. దీన్ని తరతరాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇదే స్ఫూర్తిని మా భవిష్యత్ ఇంజనీర్లు కూడా కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. Ignorance of lives of great personalities keeps us in eternal childhood అంటారు. అంటే చరిత్రకారులను విస్మరించిన వాడు ఎన్నటికీ చరిత్రకారుడు కాలేడు అంటారు. ఇలాంటి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య లేదా సర్ ఆర్థర్ థామస్ కాటన్ లాంటి వాళ్ళని గుర్తుంచుకోకపోతే ఒక శాశ్వతమైన మనిషి మూర్ఖత్వంలోనూ బాల్యంలోనూ బతుకుతున్నట్టే దీని యొక్క అర్థం. ఇవాళ ఇండియా మొత్తంలోనే కాదు, నేను కూడా ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ కానీ లేకపోతే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య కానీ ఇంజనీర్స్ డేని ఎంత అద్భుతంగా జరుపుకుంటూ మీకు ఎక్కడా కానరాదు. ఈ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞతాభావంతో, భక్తితో గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి, ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవరల్ డెకేడ్స్ నుంచి చాలా భక్తిభావంతో ఎంత కష్టమైనా సరే దీన్ని ఒక పండగగా భావించి ఒక ఆనందోత్సాహాలతో ఈ ఇంజనీర్స్ డేని ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో కూడా మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక ఆనవాయితీ 80 సంవత్సరాలు పైచిలుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎంతో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి చాలా ఒక బాధ్యతలాగా భావించి వస్తూ ఉంటారు. ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి వీళ్ళందరూ ఇచ్చేటటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన సందేశం. ఈ రిటైర్డ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఈ రెండు కూడా కలిపి గత చాలా డెకేడ్స్ నుంచి ఇలా చేయడం చాలా అద్భుతమైన విషయం. అందరూ కూడా దీంట్లో ఇంతలా పాల్గొన్నందుకు మనం నిజంగా గర్వించాలి. ఈ ప్రాంతంలోనే ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతోంది. అందుకే ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఇంత చక్కగా పచ్చదనంతో సుభిక్షంగా సస్యశ్యామలంగా విరాజిల్లుతున్నాయి అంటే దీనికి కారణం మనకి పూర్వీకుల్ని, మనకి సొసైటీకి చాలా అద్భుతంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ మనం మననం చేసుకోవడమే అని నేను భావిస్తున్నాను.